پھر بھی مسٹر ریڈ مین یہ ضروری ہے کہ ان کیبنوں کو لاشوں سے پاک کر دیا جائے۔ آؤ پھر چلتے ہیں، ریڈ مین نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس کیبن تک پہنچ گئے جو زیر زمین بنا ہوا تھا، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی عام راستہ نہیں تھا۔ اس کیبن میں بھی ایسا کنٹرول سسٹم موجود تھا جس سے سمندر میں دور دور تک کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ ریڈ مین نے وہاں متعین لوگوں کو بھی پورا اعتماد بخشا تھا اور ان کے لیے تمام مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی خاصا مشکل تھا، اور اس سلسلے میں 18 آدمیوں کو ٹھکانے لگانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہرطور میں نے نہایت جانفشانی سے ریڈ مین کی خواہش کے مطابق ان لاشوں کی تدفین کی اور انہیں گہرے گڑھے میں دبا دیا۔ ریڈ مین نے اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ ان تمام کیبنوں کا جائزہ لیا اور پھر ہم واپس چل پڑے۔ وہی انوکھی سب میرین ہمیں لے کر بالآخر ریڈ سٹی چل پڑی، اور کچھ دیر کے بعد ہم اپنی جگہ واپس پہنچ گئے۔ ریڈ مین نے کہا، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن تم سے ملاقات نہ ہو۔ تم جس طرح اپنی تفریحات میں مشغول رہا کرتے ہو، مشغول رہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور سنو، میں اب تمہاری بدلی ہوئی حیثیت کی وجہ سے تمہارے لیے شاندار رہائش گاہ مہیا کر سکتا ہوں، لیکن میرے دوست، جو مزہ گمنام رہنے میں ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں نہیں۔ اس زندگی کا ایک الگ ہی مزہ ہے، تاہم اگر تم چاہو تو میں تمہاری حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ دے سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں تفریح کے اور بہتر مواقع بھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں مسٹر ریڈ مین، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے میں آپ سے اس قدر قریب ہوا ہوں۔ زندگی گزارنے کے لیے میں نے بہترین طریقہ کار دریافت کر لیا ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں۔ ریڈ مین نے مسکرا کر گردن ہلا دی اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ ریڈ مین نے مجھے وہیں اسکریپ سینٹر پر ہی چھوڑا تھا۔ اسکریپ سینٹر سے میں نے آوارہ گردوں کے سے انداز میں باہر کا رخ اختیار کیا، لیکن یہ جو کچھ واقعہ پیش آ چکا تھا اس نے مجھے بھی ذہنی طور پر بہت متاثر کر دیا تھا۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر میں نے بھی کچھ گھنٹے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آگے میرا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ریڈ مین تو خیر اپنی مشکل کا شکار ہو چکا تھا، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن میرے بھی تو کچھ مسائل تھے اور مجھے ان مسائل سے نمٹنا تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس پلانٹ کے سلسلے میں حکومت اسرائیل کو کیا جواب دیا جائے۔ ڈپارٹمنٹ او کے انچارج کی حیثیت سے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ میں اس پلانٹ کے حصول کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار پر کام کروں اور اس میں کامیابی حاصل کروں۔ بہرطور یہ سب کچھ میرے دائرۂ اختیار میں تو نہیں تھا، مجھے تو حالات کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ڈپارٹمنٹ او کے افراد ریڈ مین کے قیدی تھے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ سچی بات یہ تھی کہ ذاتی طور پر مجھے ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں تھی، میں تو بس اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔ اگر وہ یہاں رہ جاتے تو یہ بھی میری مجبوری ہے۔ بہت سے فیصلے کرتا رہا کہ جس طرح بھی بن پڑے یہاں سے نکل جاؤں اور اس کے بعد حکومت اسرائیل کو اس سلسلے میں اطلاع دوں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا خیال میرے دل میں تھا وہ آفتاب کمال کا تھا۔ آفتاب کمال کو جن راستوں پر متعین کرایا تھا وہ انہی راستوں پر موجود ہوگا، لیکن نہ جانے کن کن پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ بہرطور یہ بھی ایک مشکل بات تھی کہ میں دوبارہ اس سے بآسانی رابطہ قائم کر سکوں۔ ہاں، اگر مجھے یہاں سے کچھ آسانیاں حاصل ہو جائیں تو پھر آفتاب کمال کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ غرض بہت ساری الجھنیں ابھی دامن گیر تھیں۔ پہلے یہ دیکھنا تھا کہ ریڈ مین اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال جب فراغت کی بات ہو تو نیلس سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے۔ میں نیلس کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ اب ایلسی اور ٹونی بھی مجھ سے مانوس ہو چکے تھے اور انہیں کم از کم یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں جس سے پردہ پوشی کی جائے اور اس کے سامنے اپنی ماں کو بھی آنٹی کہا جائے۔ نیلس نے غالباً خود بھی انہیں سمجھا دیا تھا۔ دونوں بچوں نے بڑی محبت سے میرا استقبال کیا اور میں ان کی محبت بڑی باتوں میں کھو گیا۔ میرے دل میں اچانک ایک خواہش بیدار ہوئی، کاش ایسا ہو سکتا کہ یہ بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتے۔ گھر کا ایک دلچسپ ماحول مجھے مل جاتا، نیلس کو اس کی حیثیت دے دی جاتی اور اس کے بعد، لیکن ابھی تو یہ ایک احمقانہ خیال ہی تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا جس سے میں نیلس کو اس مشکل سے آزادی دلا سکوں۔ نیلس مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھے دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی اور عجیب سی کیفیات کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایک طرف تو یہ سوچتی تھی کہ میں اس کے اخراجات اٹھا کر وہ ضروریات پوری کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں اسے اپنا جسم دینا پڑتا تھا، لیکن میری جانب سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں
जो उसके जिस्म की जानिब माइल होते हैं, बल्कि मेरी फितरत तो एक अलग ही हैसियत रखती है। गर्ज ये कि नेल्स, एल्सी और टोनी के दरमियान कुछ मुश्किलात में कमी हो गई थी और मैं उनके बीच में खासा पुरसुकून वक्त गुजार रहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं रात को भी यहाँ कायम कर सकता हूँ तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। नेल्स ने मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाए और कहने लगी, बहुत अरसा हुआ डियर मैडलिनो, जब मैंने कभी किसी के लिए दिल से कुछ नहीं किया। अब न जाने क्यों जी चाहता है कि बिल्कुल एक घरेलू माहौल मुझे हासिल हो जाए। असल में जब इंसान बेबसी की इंतहा को पहुंच जाता है तो उसके दिल में मौजूद ख्वाहिशात भी दम तोड़ देती हैं और वो अपनी इन ख्वाहिशात पर खुद ही हंस लिया करता है। लेकिन अगर कहीं किसी को कोई ऐसा सहारा मिल जाए जिस पर उसे यकीन हो कि कहीं न कहीं कभी न कभी उसे बिलाखिर मंजिल मिल जाएगी, तो आरज़ुएं दोबारा दिल में पलने लग जाती हैं। इन दिनों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। खूब हंसने को दिल चाहता है, खुश रहने को जी चाहता है। न जाने क्यों मैडलिनो, मेरे दिल में कुछ ख्वाहिशात ने जन्म लिया है। फिलहाल उन ख्वाहिशात को अपनी ज़ात पर मुसल्लत ना करो नेल्स। हो सकता है वक्त हमें इसकी इजाज़त दे दे, लेकिन अगर हम ये सब कुछ ना कर सके तो खामखा हसरतों का शिकार रहेंगे। मैं जानती हूँ और इस तरीक़ाकार से इत्तफाक भी करती हूँ, नेल्स ने जवाब दिया। नेल्स की मायत में ये वक्त खासा दिलचस्प गुजरा था। तीसरे दिन मैं खुद ही स्क्रैप सेंटर की जानिब जा निकला और मैंने रेडमैन को अपना मुंतजिर पाया। वो मुस्कुरा उठा, कहने लगा, क्या तुम टेलीपैथी पर यकीन रखते हो? टेलीपैथी? हाँ, आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में मिस्टर रेडमैन? नहीं, पहले तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। नहीं, मेरा इससे कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैं इस फन को तस्लीम करता हूँ। क्या ये फन है? फन नहीं, यूं समझो ये एक अतिया है इंसानी जहन के लिए। इस हद तक मैं मान सकता हूँ, मगर आपको इसका ख्याल इस वक्त कैसे आया? अब से गालिबन 3 मिनट पहले मैं ये फैसला करके यहाँ पहुँचा था कि तुमसे राब्ता कायम करूँगा। मैंने जहनी तौर पर तुम्हें तलाश करने की कोशिश की थी और ये सोचा था कि किस तरह और कहाँ तुम्हें तलाश किया जाए। ठीक 3 मिनट के बाद तुम यहाँ मेरे पास मौजूद हो, तब तो फिर मैं टेलीपैथी का कायल हो गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, टेलीपैथी वाकई एक चीज है। अफसोस मुझे कभी इसका तजर्बा नहीं हो सका। मैंने दुनिया के पुरस्रार उलूम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इनमें दिलचस्पी भी रखता हूँ। गुड, जाहिर है आप खुद पुरस्रार कुव्वतों के माहिर हैं। अरे नहीं, रेडमैन हंसने लगा। मैंने उसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा, अब मैं भी कुछ अपनी टेलीपैथी का मुजाहरा करूं? हाँ जरूर। मेरा ख्याल है आप गमो अंदों की इस कैफियत से निकल आए हैं जो आप पर तारी थी। मेरे इन अल्फाज पर रेडमैन ने खूब कह लगाए। फिर वो हंसकर बोला, यहाँ तुम्हारी टेलीपैथी फेल हो गई। क्या मतलब? शायद तुम्हें इस बात पर यकीन ना आए कि तुम्हारे जाने के 10 मिनट के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वैसे मैंने पहले भी तुम्हें इस बारे में बता दिया था कि जिंदगी के किसी मुश्किल तरीन मरहले पर भी मैं अपने आप को नर्वस नहीं होने देता। और फिर मेरे दोस्त, ये बिजनेस का मामला है, अरबों डॉलर का बिजनेस करता हूँ। इसमें अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। हाँ, अगर ख्याल है तो मुझे सिर्फ अपनी परसेंटेज का ख्याल है। जो लोग ये काम करके यहाँ से निकल गए हैं, जाहिर है वो कुछ लोगों ही का कारनामा मालूम होता है। वो अपने दिल में खुश होंगे कि उन्होंने डाज दे दिया मुझे, यानी रेडमैन को। मगर अफसोस है तो बस इतना ही है कि उन लोगों को खुश होने का मौका मिलेगा। मैं उन लोगों से उनकी ये खुशियाँ छीनना चाहता हूँ। मिस्टर रेडमैन, आप वाकई अजीम इंसान हैं और तुम मेरी इस अजमत के हिस्सेदार। हाँ तुम। मैं नहीं समझता मिस्टर रेडमैन कि मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा काम किया था जिसके सिले में मुझे आप जैसे दोस्त का सहारा हासिल हुआ है। आपने मुझे जो इज्जत, जो मकाम दिया है, बस उसका तज़किरा कुछ मत करो। हर शख्स अपना मकाम खुद जानता है। आपने मुझे याद किया था। हाँ, इसकी कोई खास वजह होगी? बिल्कुल वजह है। तो फिर मैं बेचैन हूँ वो सब कुछ सुनने के लिए। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी का लम्हा और कोई नहीं होगा मिस्टर रेडमैन, जब आप पूरे एतमाद के साथ कोई जिम्मेदारी मेरे स्पुर्द करेंगे। बस तो यूँ समझ लो कि खुशी का वो लम्हा तुम्हारे करीब आ चुका है। गुड, वेरी गुड, मैंने पुरमुसरत अंदाज में कहा। आओ मेरे साथ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। वो जगह अब मेरे लिए अजनबी नहीं थी जहाँ रेडमैन मुझे ले गया। स्क्रैप सेंटर में ये एक ठिकाना बनाया हुआ था उसने, लेकिन शायद ही रेड सिटी का कोई शख्स ये जानता हो कि रेडमैन का ये खुफिया ठिकाना यहाँ इस बेकार सी जगह पर मौजूद है। बहरहाल मैं इस अजीम जगह पहुँच गया। रेडमैन ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, और अब मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं मिस्टर रेडमैन, प्लीज। क्यों, चाय का मूड नहीं है? सिर्फ एक शर्त पर चाय पीऊंगा आपके साथ। कौन सी शर्त?
चाय मुझे बनाने की इजाजत दीजिए। रेडमैन ने एक कहका लगाया और बोला, ठीक है, रेडमैन के नायब की हैसियत से तुम ये काम कर सकते हो। भाई देखो ना, जिस सतह का बास हो उस सतह के काम करने पड़ते हैं। अब एक फकीर का असिस्टेंट कौन होता है? चीफ गाड़ी में बैठा रहता है और दूसरा फकीर उस गाड़ी को घसीटता है। रेडमैन की इस तशबीह पर मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा, मेरा चीफ वो नहीं है, इससे मुख्तलिफ भी नहीं है। खैर चलो फिर ठीक है, देखो वो साजो सामान मौजूद है, चाय बनाओ। मैंने बहुत उम्दा सी चाय बनाकर रेडमैन को पेश की और अपनी प्याली लेकर बैठ गया। रेडमैन कहने लगा, तुम्हें रेड सिटी से बाहर जाना है? मैं हाजिर हूँ। ये नहीं पूछा तुमने कि कहाँ जाना है? नहीं, मैं जानता हूँ कि इसके बाद आप मुझे खुद ये बात बताएंगे। मैंने तुम्हें पहले यहाँ से आइसलैंड भेजने का फैसला किया है। आइसलैंड? हाँ, शुमाली बहरा के अनूस में आइसलैंड जजीरा ग्रीनलैंड के मगरिब में वाक़ है। गालिबन तुम्हें इसका जाए वक़ुआ मालूम होगा। फेरोस और स्कॉटलैंड इसके जनूब मशरिक में है और इसका दारुल हुकूमत रीकजाविक है। तुम्हें रीकजाविक पहुंचना है। मुझे दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचना पड़े, मैं इसके लिए खुशी से हाजिर हूँ। शुक्रिया। अब पूरी संजीदगी के साथ सुनो जो कुछ मैं कह रहा हूँ। रीकजाविक पहुंचकर तुम हैनिकैन से मिलोगे। हैनिकैन रीकजाविक में मेरे मफादात का निगरान है। मैं उसके बारे में तुम्हें तमाम तफसीलात बता दूंगा। हैनिकैन तुम्हें बैरूत भिजवाने के इंतजामात करेगा। मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो सब कुछ हो रहा था जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। ये सुनकर तो मैं सकते में रह गया था कि रेडमैन मुझे किसी भी वजह से सही बैरूत भिजवाना चाहता है। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। रेडमैन ने कहा, आइसलैंड तुम्हें इसलिए जाना है कि वहाँ से तुम्हें बैरूत भेजने के मुनासिब इंतजामात हो सकते हैं। मैं तुम्हें किसी और जरिए से भी बैरूत भिजवा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा मुंतखब करदा तरीका कार ज्यादा मौजू रहेगा। मैं जानता हूँ मिस्टर रेडमैन। तो फिर ये समझ लो कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से रवानगी के अहकामात मिल जाएंगे। बस थोड़े से इंतजामात करने हैं मुझे। इससे आगे की बात सुनना चाहता हूँ मिस्टर रेडमैन। आगे की बात यह है कि हैनिकैन तुम्हें बैरूत रवाना कर देगा। बैरूत में भी मेरा अपना डिपार्टमेंट मौजूद है और बैरूत में इस डिपार्टमेंट की सरबराह सोलिटर है। सोलिटर जैसी औरत से मिलकर तुम्हें बेहद खुशी होगी। वो निहायत जिंदा दिल और हसीन औरत है। बैरूत में एक आला मकाम रखती है, लेकिन असल में वो रेडमैन की असिस्टेंट है और दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए रेडमैन के मफादात की निगरानी करती है। सोलिएटर को तमाम तफसीलात बताकर उससे इस ख्वाहिश का इजहार करोगे कि वो फौरी तौर पर यह तहकीकात करे कि हैंडी राज से जो प्लांट चुराया गया है वो किसने चुराया है और कहाँ ले जाया गया है। वो कौन लोग थे जिन्होंने रेडमैन के 18 आदमी हलाक करके ये अजीम शान कारनामा इस खूबसूरती से सरअंजाम दिया है। मुझे इस कारनामे को सरअंजाम देने के जिम्मेदार लोगों की तफसील दरकार है। क्या मिस सोलिटर ये काम बआसानी कर लेंगी? हाँ, वो नाकाबिले यकीन कुव्वतों की मालिक औरत है। उसने दुनिया भर में ऐसे वसाइल मुहैया कर रखे हैं कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े ममालिक के सरकारी महकमों में उसके खास आदमी मौजूद हैं जो बहरतौर उसके हुस्न जमाल से मुतासिर और उसके शिकार बन गए हैं, और इसके बाद उसने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार किए हैं कि अब जिंदगी भर उसके शिकंजे से नहीं निकल सकते। वो उसके लिए हर वो काम करने पर मजबूर हैं जिसकी वो ख्वाहिशमंद हो। इस तरह यूं समझ लो कि सोलिटर मेरी एक मजबूत कारकुन है। मैंने भी उसे वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है जो आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो माय डियर, तुम ये बताओ कि इस सिलसिले में तुम्हारी अपनी मुश्किलात क्या हैं? मैंने गर्दन खम करते हुए कहा, नहीं मिस्टर रेडमैन, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिंदगी भर बहुत कुछ करता रहा हूँ और इसके बाद यहाँ आकर रेड सिटी में पनाह ली है। अगर मेरे लिए कोई मुश्किल है तो सिर्फ एक। क्या? बाहर की दुनिया में मेरे बहुत से दुश्मन मौजूद हैं जो बहरतौर मुझे पहचान सकते हैं, और इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं। तो इस मुश्किल को तुम जहन से झटक दो। मैं तुम्हें इसके बारे में तफसीलात बता देता हूँ। तुम ऐसी हैसियत से यहाँ से निकलोगे जिसमें तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई शक्ल दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मेकअप कर दिया जाएगा और जब तुम आइसलैंड पहुंचोगे तो बिल्कुल ही बदली हुई शक्ल में होगे। तुम्हें एक नाम भी दे दिया जाएगा और इस नाम को इस्तेमाल करके तुम अपने आप को दुनिया की निगाहों से महफूज रख सकोगे। नाम का इंतखाब तुम खुद कर लेना। बाहर की दुनिया में तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जिस मुल्क में भी चाहोगे अपने लिए आदमी तलब कर सकते हो। ये मेरा वादा है तुमसे। और इसके अलावा यहीं से अगर तुम किसी बदले हुए अंदाज में जाना चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए वसाइल मुहैया कर सकता हूँ। मेरी आंखों में गहरी सोच के आसार पैदा हो गए। चंद लम्हात मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा, इस दौरान रेडमैन, मेरा वास्ता एक ऐसी हस्ती से रहा है जो बहरतौर एक अच्छी लड़की है, मुझसे मुतासिर हो गई है और मेरे इससे गहरे ताल्लुकात हैं। नेल्स की बात करते हो? रेडमैन मुस्कुराकर बोला और मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। हाँ, लेकिन क्या मतलब?
لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ میری جان، میں نے تمہیں تمہارا ماضی بتا دیا، وہ واقعات بتا دیے تمہارے ماضی کے جو تم پر بیت چکے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ریڈ سٹی میں بھی مجھے تمہاری مشغولیات کے بارے میں علم نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں کہ نیل سے بہت زیادہ متاثر ہو اور اس کے ساتھ ہی راتیں گزارتے ہو، اور ویسے بھی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ریڈ سٹی کے ایک ایک گوشے سے واقفیت رکھتا ہوں، کون کس وقت کیا کام کر رہا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو تو میں بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بھی بخوبی ہوگا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مسٹر ریڈ مین، میں یہ بات بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ ہاں تو یہ بتاؤ کہ تم نیلس کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھے یہاں سے ایک نئی حیثیت لے کر نکلنا ہے مسٹر ریڈ مین، تو پھر آپ مجھے ایک اجازت دے دیجیے، کیا نیلس، اس کی بیٹی اور بیٹے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ریڈ مین کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، حالانکہ یہ ایک مشکل کام ہوگا میرے لیے، میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ کیوں۔ اگر آپ اس کام کو مشکل سمجھتے ہیں مسٹر ریڈ مین، تو میں اپنے اس مطالبے کو واپس لیتا ہوں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مشکل یوں ہے کہ میں تم پر تو پورا اعتبار کر سکتا ہوں، لیکن کیا نیلس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا وہ کہیں ریڈ سٹی کے بارے میں زبان نہیں کھول دے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ تم اس قدر اعتماد سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ نیلس ہر لمحہ میرے ساتھ رہے گی۔ اوہو، تمہارا مطلب ہے کہ تم ہاں، میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میں نے اس سے شادی کر لی ہے مسٹر ریڈ مین۔ اوہو، کیا واقعی؟ ہاں، لیکن وہ شادی باقاعدہ نہیں، بلکہ زبانی طور پر میں نے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے اور اس کے بچوں کو اپنی اولاد تصور کر لیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر میں ریڈ سٹی میں رہوں یا آپ کی ہدایت کے مطابق دنیا کے کسی بھی حصے میں، میں اسے اپنا یہ ذہنی رابطہ قائم رکھوں گا۔ خیر، انسان کے دل میں اگر نرم گوشے نہ ہوں تو ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح تم نے دیکھا کہ میں ایک پتھر دل انسان ہونے کے باوجود تم سے اس قدر متاثر ہو گیا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ ریڈ مین نے بھی کہکہا لگایا، پھر بولا، مگر اس بات سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں مسٹر ریڈ مین، اتنے زیادہ اعزازات سجا دیے ہیں آپ نے میرے سینے پر کہ میرا سر آپ کے سامنے جھکنے لگا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، چھوڑو، ان میں جذباتیت جھلکتی ہے۔ اگر تم نیلس اور اس کے بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو یہ تو اور اچھی بات ہوگی۔ جب تم آئس لینڈ پہنچو گے تو ایک شریف شوہر اور 2 بچوں کے باپ کی حیثیت سے پہنچو گے، اور اس عالم میں کوئی تم پر شبہ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے اس پروگرام سے اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی لے جانے کا بندوبست کر لو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ جہاں میں تمہیں روانہ کر دوں گا وہاں ان تینوں کو روانہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن تم خود جانتے ہو کہ ریڈ سٹی کے مفادات کے لیے نیلس کے ذہن کو واش آؤٹ کرنا ہوگا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ بلا دینا ہوگا کہ اس کا تعلق ریڈ سٹی سے ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی ذمہ دار حیثیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ اس بات کا پورا یقین کر لیجئے کہ نیلس ریڈ سٹی چھوڑنے کے بعد یہ بھول جائے گی کہ وہ کہاں تھی، کہاں رہی۔ وہ صرف وہ الفاظ کہے گی جو میری زبان سے ادا ہوں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب میں نے تمہیں پورا اعتماد دیا ہے تو یہ بات بھی تسلیم کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنے طور پر اسے بھی تیار کر لو اور خود بھی تیار ہو جاؤ۔ میں بہت جلد انتظامات کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے روانہ کر دوں گا۔